हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आदर्श क्लासेस। आज आम विचित्र विश्व बहिर चतुर्थ पाठ आम विद्यालय एक आनंदमय स्थान संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। वीडियो को शेष पर्यटन देखु। चैनल को जदि सब्सक्राइब करना तेज जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन को क्लिक कर दिंतु जहाँफल तुम सबुजाक बहिर प्रश्न उत्तर वीडियो आम चैनल में पाइपर। ठीक अच्छे तो चलतु आज आम आम विचित्र विश्व बहिर चतुर्थ पाठ आम विद्यालय एक आनंदमय स्थान संपूर्ण प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। ठीक अच्छे वीडियो को शेष पर्यटन देखु और वीडियो को लाइक करके निजर सांग मान शेयर कर दियो है। तो चलते प्रश्न उत्तर आम आलोचना करवा। आम विद्यालय एक आनंदमय स्थान निहाती आम विद्यालय को गोटे आनंदमय स्थान। देख प्रथम प्रश्न कौन दे देख प्रथम प्रश्न से कही तुम विद्यालय समस्त श्रेणी गृह मध्य केउंटी सर्वोत्तम आउ कहीं तुम स्कूल रे जेतक क्लासरूम अच्छे सबुठारु केउ क्लासरूम टी सब भल आउ कहीं लिख है। तुम स्कूल रे केउ क्लासरूम टी भल लगुच लिख जमी मुझे लिखी देख ये मुझे लिखी मो विद्यालय समस्त श्रेणीगृह मध्य मत मोर निजर श्रेणीगृह अर्थात पंचम श्रेणी सब कौन सर्वोत्तम लगे। बुझा पड़ा कारण कौन यार कारण है प्रथम कारण आलोक आउ वायु आम श्रेणीगृह बड़ बड़ झरका अच्छी जहाँफल प्रचुर सूर्यालोक आउ ठंडा पवन भीतर को आसे। सज्जीकरण श्रेणीगृह कांत गुड़िक आम निजे तैयारी कर चित्र मानचित्र एवं विभिन्न शिक्षणीय चार्ट लगा जाइए जहाँ पढ़िया समय आमको खूब साहाय्य करे। परिष्कार परिच्छन्नता आम समस्त सांग माने मिसी प्रतिदिन आम श्रेणीगृह को सफा सुतरा रखू जहा द्वारा पढ़ाई कौन एक सुंदर परिवेश मिल पाए। बंधुता सबुठारु बड़ कथा यही गृह रे मोर सबुठारु प्रिय सांग माने ओ शिक्षक माने थांती जो मान मोर मु मोर मनर कथा आ पाठ बांटी पारे। ठीक अच्छे है एक नंबर सरला एबे जीवा में दुई नंबर कौन दे एक खुशी गछ तैयारी कर कांथ किंबा चार्ट पेपर रे अनेक डाल थिबा एक बड़ गछर चित्र अंकन कर। एथिरे प्रत्येक छात्र एक कार्य लिखिथिबा गोटे लेखे पत्र आंकिक जोड़ी जो कार्य गुड़िक विद्यालय को एक खुशीर स्थान में परिणत कर जमीक अन्य को अभिवादन जनवा विद्युत स्विच बंद करवा सब स्थान को समस्ते व्यवहार करवा इत्यादि। तो एमती कौन गोटे आम खुशी गछ तैयारी करवा कौन करवा देख यहाँ कौन तुम निजे तैयारी करवा है ये गोटे तुम प्रोजेक्ट वर्क या तुम तैयारी करमी तैयारी कर से विषय मुझे कहीदे। देख प्रथम गचर मूल रूप प्रस्तुति गचर मूल रूप किपर प्रस्तुत कर कौन कर प्रथमे प्रथमे एक बड़ चार्ट पेपर नियो एवं से बड़ गचर गंडी एवं अनेक डाल अंकन कर एमती गोटे चार्ट पेपर नहीं जीव है से कौन गचर गोटे कौन बहुत बड़ गंडी आउ तार कौन डाल पत्र एमती अंकन कर ठीक अच्छे अंकन कर गंडी को माटिया रंग कर गंडी कौन माटिया रंग दब है गंडी को माटिया रंग दब। ठीक अच्छे
ଏହି ଗଛରେ ସରି ଏହି ଗଛରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ପତ୍ର ନାହିଁ, ତୁମେମାନେ ହିଁ ଏହାକୁ ପତ୍ରରେ ଭରିବ। କେମିତି? ଏବେ କଣ ଖୁସି ପତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ଏକ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜରେ ପତ୍ର ଆକାରର କ୍ଷୁଦ୍ର କାର୍ଡ କାଟନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର କଣ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗୀନ ରଙ୍ଗୀନ କଣ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗୀନ କାଗଜରେ କଣ ପତ୍ର ଆକାର କାଟିବ। ସେହି ପତ୍ର ଉପରେ ଏମିତି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ଲେଖ ଯାହା ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଖୁସି ଦିଏ। ଯେମିତି କି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବା, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ମୋ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଜଣେଇବି। ଲେଖିବ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏମିତି ପତ୍ର ଉପରେ ଲେଖିବ। ହେଲା, ସେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। କେହି ସାଙ୍ଗ ପାଠ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବ୍ୟବହାର ପରେ ମୁଁ ପାଣି ନଳ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବି। ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରୁ ବାହାରିବା ବେଳେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିବି। ମୁଁ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ ବା ଅଳିଆ ପଡ଼ିଆରେ ନ ଫିଙ୍ଗି କେବଳ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକେଇବି। ମୁଁ ମୋର ଟିଫିନ ବା ଖେଳନା ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଭାଗ କରିବି। ଏମିତି କଣ ସବୁ ପତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଲେଖିବ। ଲେଖି କଣ ଏଠାରେ ଲଗେଇବ। ହେଲା, ତ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ କଣ ଏବେ କଣ ଆମେ ଗଛ ସଜେଇବା। କେମିତି ସଜେଇବା? ନା ଲେଖା ସରିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର ନିଜ ପତ୍ରକୁ ଗଛ ଡାଳରେ ଅଠା ସାହାଯ୍ୟରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଗଛଟି ଶହ ଶହ ପତ୍ରରେ ଭରିଯିବ ସେତେବେଳେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ କଣ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ପକେଇ ହବ। ହେଲା, ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସେମିତି ତମ କ୍ଲାସ ରୁମରେ କରିବ। ହେଲା, ଇଏ ଥିଲା ତମର କଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 3 ନମ୍ବର। 3 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି? ନିଜ ଭାବନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉତ୍ସାହଜନକ ହୋଇଥାଏ। ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋର ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନ। ୟା ଉପରେ କଣ ତୁମେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ଲେଖ। ଠିକ ଅଛି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କଣ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିବ। କଣ? ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋର ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଚିଠି ଲେଖିବା। ଦେଖ, ମାନନୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ମହୋଦୟ, ସପ୍ରେମ ନମସ୍କାର, ନହେଲେ ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ହେଲା, ଲେଖିପାରିବ। ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋ ପାଇଁ କେବଳ ପଢିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, କେବଳ ପଢିବା ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନ। ଏଠାରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା ଏବଂ ବଗିଚାରେ ଗଛ ଲଗେଇବା ମତେ ଖୁବ ଖୁସି ଦିଏ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ମତେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନୂଆ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ହେଲା, ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ ତମେ ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ତମ ନାମ ଲେଖିବ, ତମ ନାଁ ଏଠାରେ ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ପତ୍ର ଲେଖିବ, ଚିଠି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 4 ନମ୍ବରକୁ। 4 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି? ତୁମର ଘର, ପଡୋଶୀ ଓ ସମାଜକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କର। ସେ କହିଛି ଯେ ତୁମର ଘର, ପଡୋଶୀ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ସେଥିରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କର। ହେଲା, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛେ ସେଠାରେ ପଡୋଶୀ ମାନେ ଆମର କଣ ସବୁଠାରୁ ନିକଟତର ବନ୍ଧୁ। ସେମାନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରଖିଲେ ହିଁ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡିକ କରିବି। ପ୍ରଥମେ କଣ? ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢେଇବା। ଯଦି ଆମ ପଡୋଶୀରେ କୌଣସି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥାନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଜାରରୁ ପନିପରିବା ବା ଔଷଧ ଆଣିଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ସମ୍ମାନ ଆଉ ଭଦ୍ରତା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ପଡୋଶୀ ମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବି ସେତେବେଳେ ହସ ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ବା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି। ଏହା ଦ୍ଵାରା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କଣ ଭଲ ପାଇବା ବଢିବ। ତାପରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବା। ଘରେ ଜୋରରେ ଗୀତ ବଜେଇବା ବା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରି ପଡୋଶୀଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଭଙ୍ଗ କରିବି ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢାରେ ଯେପରି ଅସୁବିଧା ନ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବି। ତାପରେ ମିଳିମିଶି ଉତ୍ସବ ପାଳନ। ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟରେ ପଡୋଶୀଙ୍କୁ ନିଜ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି।
ନିଜସ୍ୱ କଣ ହବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୟା ଆଉ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁ ସେତେବେଳେ କଣ କେବଳ ପଡୋଶୀ ନୁହେଁ ବରଂ ସାରା ସମାଜ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ହେଲା ଇଏ ସରିଲା ତମର କଣ 4 ନମ୍ବର। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 5 ନମ୍ବରକୁ। 5 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ବା ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ପରିକଳ୍ପନା କର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ପରିକଳ୍ପନା କର। ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ କିପରି ହୋଇପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଟପିକ ଦେଇଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ବାଛ ହେଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବାଛିବା। ଆମେ ୟାକୁ ବାଛିଲେ କଣ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଯିଏ ହୁଇଲ ଚେୟାର ବ୍ୟବହାର କରିକି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସେ ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା। ଦେଖ ଅନୁଭୂତି ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ମତେ ରାମ୍ପ ଉପରକୁ ଯିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ମତେ ଖୁବ ଆନନ୍ଦ ଦେଲା। କଠିନତା କଣ ନା ପଡିଆରେ ଖେଳା ଯାଉଥିବା ସବୁ ଖେଳରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ କଷ୍ଟକର। ଆଶା କଣ ଯଦି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଆଉ ଶୌଚାଳୟ ଆମ ଭଳି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ଖୁବ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ହେଲା ଆମେ କଣ ଜଣେ ହୁଇଲ ଚେୟାରରେ ଆସୁଥିବା ପିଲାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କଣ ଗୋଟିଏ ଦିନକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 6 ନମ୍ବର। 6 ନମ୍ବରରେ କଣ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହୁଏ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁସି ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ହବ ତେବେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁସି ସୁରକ୍ଷା ଆଉ କଣ ସବୁ ଯିବାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ 3ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। କଣ କଣ କରିବ ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ ସବୁଜିମା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଟି କୋଣରେ ଫୁଲକୁଣ୍ଡ ରଖିବା ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରନ୍ତୁ। ହେଲା କରିବେ କରିବେ ହେଲା କରିବେ ହବ କରିବେ। ଖୁସି ପାଇଁ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଶେଷ ପିରିୟଡରେ ନାଚ ଗୀତ ଓ କାହାଣୀ କହିବା ଭଳି ମଜାଦାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବି। ତାପରେ ସୁରକ୍ଷା କଣ ପାନୀୟ ଜଳର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରକୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ କରିବି। ଠିକ ଅଛି। 6 ନମ୍ବର ସରିଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 7 ନମ୍ବର। ଦେଖ 4-5 ଜଣିଆ ଦଳରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। କଣ କରିବ ନା 4-5 ଜଣିଆ ଦଳରେ କଣ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। କଣ କଣ ଦେଇଛି ଜଣେ ଛାତ୍ର ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୟା ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଳ ଅପଚୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛି। ଲାଜକୁଳ ସ୍ୱଭାବର ଜଣେ ସହପାଠୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରର ଅନୁଭୂତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ ପରେ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପଚାର ତୁମେ କଣ ଦେଖ। କେଉଁଠି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଏହା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଘଟିପାରିବ କି। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ତମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ଯେ ତମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ୱାର୍କ ହେଲା। ଦେଖ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଠିକ ଅଛି। ଏମିତି ତମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ହେଲା। ତ ଦେଖ 1 କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୟାଳୁ ଭାବରେ। ତ ଦେଖ ଅଭିନୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବାଟରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବାଟ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କିଛି ଜିନିଷ ରାସ୍ତାରେ ବିଞ୍ଚି ହେଇ ପଡିଯାଇଛି। ସେ ନିଜ ପରୀକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ତୁରନ୍ତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ହେଲା ଶିକ୍ଷା କଣ ମଣିଷ ପଣିଆ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଧର୍ମ। ଦୃଶ୍ୟ 2 ଜଳ ଅପଚୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଗିଚା ଓ ଶୌଚାଳୟରେ ଏକ ନଳ ଖରାପ ହୋଇ ପାଣି ବାହାରୁନି। ପିଲାମାନେ ଦଳଗତ ଭାବରେ କେବଳ ତାହା ଦେଖି ଚୁପଚାପ ରହୁନାହାନ୍ତି ବରଂ ଜଣେ ବାଲି ଜଣେ ବାଲ୍ଟି ରଖି ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯାଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ମରାମତି ପାଇଁ ଜଣାଉଛି। ଏଥିରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କଣ ପାଉଛେ ନା ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଲାଜକୁଳ ସହପାଠୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ। ଅଭିନୟ କଣ ନା ଜଣେ ଶ୍ରେଣୀରେ ଜଣେ ନୂଆ ଛାତ୍ର ଆସିଛି ଯିଏ ଖୁବ ଲାଜକୁଳା ଏବଂ କାହା ସହ କଥା ହଉନି।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ନିଜେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ତା ନାମ ପଚାରୁଛି, ତାକୁ ନିଜର ଟିଫିନ ବାଣ୍ଟୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପରିଚୟ କରେଇ ଦଉଛି। ଏଥିରେ ଆମେ କଣ ଶିଖି ପାଉଛେ? ବନ୍ଧୁତ୍ୱର ହାତ ବଢିବା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟର ଭୟ ଓ ସଂକୋଚ ଦୂର ହୁଏ। ତେବେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେ କଣ ଦେଖିଲ? ପ୍ରଥମେ କଣ ତୁମେ କଣ ଦେଖିଲ? ନା ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କେବଳ ପାଠ ପଢିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ମଧ୍ୟ କଣ ଆମର କାମ। କେଉଁଠି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା? ଏଥିରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟିଏ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା? କୋଉଟା? ନା ମୋ ମତରେ ଲାଜକୁଳା ସାଙ୍ଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ବା କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦୟା ଦେଖେଇବା ଅଧିକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। କାରଣ ଏହା ଜଣକ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ଜଣକ କଣ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଘଟିପାରିବ କି? ନିଶ୍ଚୟ, ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ପ୍ରତିଦିନ ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟେ। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ସଚେତନ ହେବା, ତେବେ ବାସ୍ତବରେ କଣ ଆମେ ଏସବୁ କରି ଏକ ସୁନ୍ଦର ସମାଜ ଗଢିପାରିବା। ହେଲା, ତାପରେ ଯିବା ଆମେ 8 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ। 8 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି? ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଦ୍ୟାଳୟ। ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସଭାରେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟର ଭାଷଣ ରଖ। ଏହା ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଠାରୁ କିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଇଏ ଏହାକୁ ସେହିପରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ର କଣ କରିପାରିବେ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କର। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ କଣ ଗୋଟିଏ ଭାଷଣ ଦବ, 1 ମିନିଟ ଭାଷଣ ଦବ। ତ ଦେଖ, ସୁପ୍ରଭାତ ଆଦରଣୀୟ ଶିକ୍ଷକ ମଣ୍ଡଳୀ ଓ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନର ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେବ ଏମିତି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ପାରିବେ। ଏଠାରେ କେହି ବଡ ବା ସାନ ରହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁଜିମାରେ ଭରପୁର ରହିବା ସହ ଏକ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କାମ କରିବା ଦରକାର। ତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିନ୍ଦୁ କଣ? ବିଦ୍ୟାଳୟ କେବଳ ବହି ପଢିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବିକତା, ଦୟା ଭାବ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଶିଖିବାର ଏକ ମହତ୍ଵ। ତାପରେ ଯିବା 9 ନମ୍ବରକୁ। 9 ନମ୍ବର କଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। ଏଇ ପାଠର ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। 5 ଜଣ ଛାତ୍ର ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରି ଏକ ସର୍ଭେ କର। କେଉଁ 5ଟି ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିପାରେ, କେଉଁ 5ଟି ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁସି କରାଏ, କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, ଆଜି ସେମାନେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖ। ଖୁସି କରୁଥିବା 5ଟି ଜିନିଷ। ତ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ତର କଣ? ନା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ଖେଳ ପଡିଆରେ ଖେଳିବା, ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଶୁଣିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ ଗଛ ଲଗେଇବା, ଶନିବାର ଦିନ ହେଉଥିବା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ବା ଗୀତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ମିଶିକି ଖାଇବା। ତ ଉନ୍ନତିକରଣ କଣ ହବ? ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠାଗାରରେ ଅଧିକ କାହାଣୀ ବହି ରଖାଯାଇ ପାରନ୍ତା। ଆଜିର ଭଲ ଜିନିଷ କଣ? ନା ଆଜି ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ପଡି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ଉଠାଇ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦେଲା। ଶିକ୍ଷକ ଗୁରୁତ୍ୱର କଣ? ଶିକ୍ଷକକୁ ଖୁସି କରୁଥିବା ଜିନିଷ କଣ କଣ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, କୌଣସି ବିଷୟ ବୁଝିଲା ବେଳେ ପିଲାମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଇଏ କଣ? ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଉତ୍ତର ଥିଲା। ଆଉ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପିଲାଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଦେଖିବା। ଉନ୍ନତିକରଣ କଣ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗୋଟିଏ ସାଇନ୍ସ ଲ୍ୟାବ ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରୁମ ର ଉନ୍ନତି କରାଯାଇ ପାରନ୍ତା। ଆଜିର ଭଲ ଜିନିଷ କଣ? ଆଜି ପିଲାମାନେ ମିଳିମିଶି ବଗିଚାର ଅନାବଶ୍ୟକ ଘାସ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦେଖି। ଆମର ନିଜସ୍ୱ ଉପସ୍ଥାପନ କଣ? ଶ୍ରେଣୀର ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କିଛି ବିନ୍ଦୁ କଣ? ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ସର୍ଭେରେ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଲି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ରହିବା, ସୃଜନଶୀଳ ହୋଇ କାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସ୍କୁଲ କଣ ଏକ ଖୁସିର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ଶିଖିଲ? ମୁଁ ଶିଖିଲି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା। ପିଲାମାନେ ଖେଳ ଆଉ ବହିରୁ ଖୁସି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଆମର ଭଲ ବ୍ୟବହାରରୁ ଖୁସି ପାଉଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ ମନୋଭାବ ହିଁ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ।
ଠିକ ଅଛି ସରିଲା ତ ଇଏ ଥିଲା ତମର ଆମ ବିଚିତ୍ର ବିଶ୍ୱ ବହିର ଚତୁର୍ଥ ପାଠର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ତମର ସବୁଯାକ ବିଷୟର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିକି ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଧନ୍ୟବାଦ